बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तरीका अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ने बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो जो कहा मोहब्बत से जीत लेते हैं दुश्मन का दिल। हम ऐसे सिपा सलार हैं जो साथ लश्कर नहीं रखते। क्या जी आए जनाब, बिस्मिल्लाह हुक्म करो जनाब, इब्तिदा करो। हुणे ते टिप्पू बलाज कतल होया मुंडा लाहौर च। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाह। राणा साहब की हाल है जी? अल्लाह शुक्र बेटा, अल्लाह दा आसान जो साहब तुसीं सुनाओ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। इंशाअल्लाह थानू जरूर पसंद होसन। राणा नसीर साहब को हाजिर होए हैं जड़ा वाली दी धरती। और सुना राणा साहब सफर किदा रहा? सेवन का जी सफर जे माड़ा तो फिर चंगा कोई नहीं हो सकता। क्या बात। बिजोका साहब आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं एक दिन भरी थोड़ी जी गल्लां, तू मेरा पुत्र लगना है जिते कर्म होवे ना जी, ओनू वो घर डर मिलता जी। पुत्र लगना थे इंज पता लगता कि पूरी दुनिया इत्थे आ गई जी। गड्डी च सरकार ने बुलाया जी, कार ते माशाल्लाह गए जी। क्या बात है जी सेवन। माशा अगर इंसानियत का दर्स लेना ना जी, हज़ार का दर्स लेना तो अहले बैत दे तो मिलता जी। उस तो बाद पैगंबरियां औलाद ते साहबां तो मिलता जी। असली जो तुसीं गल करदे हो ना जोका साहब, कुछ लोग ये सोचते हैं भी राणा साहब पता नहीं अहले तशीह ने जी। देखो जोका साहब, तू मेरा पुत्र है, जिहड़ा पहचान कराउंदा ना जी उन्होंने कदी ना भुल्लो जी। जी मेरे मोहम्मद अल्लाह पाक तो बाद अगर हस्ती है तो मोहम्मद आले मोहम्मद जी। बेटा इदां ही है। बिल्कुल। कुरान नाम मुकम्मल है मेरे अहले बैत तो, नमाज नाम मुकम्मल है मेरे अहले बैत तो बगैर, कलमा नाम मुकम्मल है। कलमे जो कड्डो सही मेरे भैन दसो पिछे कलमे च बाईदा की। क्या बात। तो मेरा पुत्र असीं साहबां नूं मानने आ, पर मानने आ जिन्ना उन्हां दा रुतबा जी। बिल्कुल। जिथे पैगंबरां नूं मानने आ, औलिया नूं, गौस अब्दाला नूं मानने आ, अच्छे लोगां नूं मानने आ जी। जे इहदा नाम मन्नना अहले बैत नूं मन्नण दा ना शिया ते फिर असीं शिया ही। जी बिल्कुल। देखो ना सारे काम करन शिया शिया कोई गाल नहीं असली ते मजहब दे बारे ते तनकीद करना दनाब बंदे दी निशानी नहीं। सही है। ਉਹਨੂੰ ਖਤੀਬ नहीं कहा जाता ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ रसूल ते बह के मजलिस करे या तकरीर करे ते फिरकियां दे बारे फसाद फैला के टुर जाए। नहीं, वो अपना मौका पेश करे, वो हकीकत नूं बयान करे। कोई की कहंदा जोका साहब दुनिया ते मां ने पुत नहीं पैदा कीता जेड़ा दुनिया दे मुंह ढक ले। क्योंकि वारिस शाह फरमाउंदे टुटे दरियावां लगन ना बन हीरे ते नहीं खलकत दी बंद जुबान हुंदी। क्योंकि इन्हां पसंद करने दा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कर लेंदे। सही है। उस तो चंगी शख्सियत आउणी नहीं। बिल्कुल। इन्हां दे उत्ते भी नहीं खलोते ना जी। सानू इन्हां दे नहीं गिला, असीं अपने ज़मीर दे मालक हां। दुआ करी अल्लाह पाक साडा ज़मीर साडा असूल सलामत रखे, अल्लाह इज्जत दी मौत देवे, अल्लाह रखे ते गल ते रखे, मारे ते गल ते मारे। साडा ईमान होवे ते मोहम्मद आले मोहम्मद दा कलमा साडे मूंह ते जारी होवे ते अल्लाह पाक दा साडे ते करब हासिल होवे। असीं सब तो पहले ते इंसानियत पढ़ने आ। देख पुत्र, मैनूं अल्लाह पाक ने सखी ते भेजिया 2 साल हो गए, हुण मैं करबला जा रहा। माशाअल्लाह। उस तो बाद मदीने पाक जा रहा। माशाअल्लाह। जे उन्हां कोल मैं इहो ही मंगिया सी, अगर पुत्रा मैं दौलत मंगदा तो मैनूं मालिक दौलत ना दिंदा। क्या पर बात सुन ला, जो सियासत हो रहा, मैं सियासत की कभी बात नहीं की थी। जिस खेत से ना मसर हो दहका करो दी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला। लानत भेजो हो जी चदरा थे जे इज्जत ना बचे। क्योंकि मौला दी सरकार फरमांदे ने किसी दी शराफत नूं कमजोर ना समझो, चाल पलोसी करन वाले नूं मुखलस ना समझो, क्या बात। कतल करन वाले नूं बहादुर ना समझो। क्या बात। मौला दी सरकार दा फरमान है। ते एक सवैल कोई छल बास पाउण वाले नूं चंगा बासूल मर्द कदी ना गिणियो। क्योंकि कोठियां च भी खच्चा रहिंदियां वेखियां ने ते पक्की बासां च मर्द रहिंदे वेखे ने। जैसे हीरा चमक रहा है कोले की कान में। असीं दुनिया नूं वेख्या 40 साल जोका साहब करीब हो के दुनिया की है। दुनिया ते बहुत घट इंसानियत है पुत्रा। जेड़े बंदियां दा दौलत खुदा ही दौलत होवे उन्हां बंदियां नूं असीं गल नहीं करदे। ठीक है। क्योंकि खासा की गल आम अगे नहीं मुनासिब करनी। मिठी खीर मुहम्मद बख्शा ते कुत्तियां मोरे धरनी। साडी मर्द अगे बात है, साडी बात नूं मर्द छूएगा ते जेदा पैसा ही खुदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बात। एक बंदा आंदा मैं जुल्म दा सताया मस्जिद गया भी रब अगे जाके शिकायत करदा, जिन्हें मैनूं बहुत जुल्म कीते जाके देखा तो पहली सब च खड़ा सी मस्जिद। मैं कहा फिर मैं अपील नहीं रब अगे की। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद हो याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नमाजा भी पढ़ते हैं, पुत्रा तस्वीर भी फेरते हैं। साडी समझ आई है दुनिया इंसानियत बहुत घट। सही। क्योंकि तुसीं गल करदे पे मुनाफिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर विच भी मुनाफिक जनाब उदों भी जन्म लिया, साडे तो नहीं शुरू होई करबला दे विच। देखो मेरा पुत्र अगर मुनाफिक होंदी वंड किवें हुंदी?
ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਨਤ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਹੂੰ। ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਵਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਹੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪੂ ਬਲਾਜ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਲਾਹੌਰ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਾਫਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਗਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਚ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ, ਉਹ ਵੇਖ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਟੁਰ ਗਏ। ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਲੀਫੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਆ। ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਬੋ ਆਈ ਸੀ। ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਗਿਆ ਟੀਪੂ, ਉਹਨੇ कहा एतमाद करना बहुत अच्छी बात है, ना एतमाद करना और भी अच्छी बात है। क्या बात, क्या बात। ना एतमाद करना और भी अच्छी बात है, लेकिन मर्द की मजबूरी है एतमाद करना। मर्द की पुत्रा पहली निशानी इस्तेमाल होना। हुण देखो टीपू बलाज मेरा पुत्र है, चलो इंसानियत के नाते ना बच्चा ही है ना, वो छोटे छोटे बच्चे आ, मेरा खूनी रिश्ता नहीं, पर इंसानियत का यार दुश्मनी छड्डी बैठा सी, वो मर के भी जिंदा जो चर्चे होंदे जिन्होंने मरवाया वा या मारिया वा दलील होंदे। सही बात। अगले दिन ना मैं एक वीडियो वेखी, राणा साहब वो कह रहे सी कि अगर थोड़ी सुलह नहीं हुई दुश्मन नाल, हाँ जी, एक पिस्टल लाओ, आ जे नहीं तो फिर दो लाओ, हो गई है तो फिर दो लाओ, तो फिर दो लाओ। लेकिन बेटा गल दसां की है, देखो एक दुश्मन है, तेरी मेरी दुश्मनी सीधी सीधी, तेन तो मैं वेख लूं भी आ रहा है जोका, तो यार एक मेरे नाल खान दा मेरा खूनी रिश्ता, उन्हें मैं किवें पढ़ूंगा? सही बात। वो तो पिस्टल की करनगे, जिन्होंने इस्तेमाल करके पिस्टल फड़ा देने, मेरा पिस्टल फड़ ला, ठीक है जी। एक साडे इलाके बंदा कतल होया सी, ओदी बंदूक नाल उस बंदे ने उन्हें मार दिता, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਫਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਨਾਫਿਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਚੋਂ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਉਠਾ ਲੈ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸਤਲ ਚੱਲਣਗੇ? ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਨਮੈਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪਿਸਤਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ? ਪਿਸਤਲ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਲਾ ਲਓ। ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ, ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਢਹਿ ਪਵੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੋਗ ਹੈ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੈਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਠੀਕੇਗਾ? ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਪਰੋਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਖੋਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਔਰ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਵੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਰੁਕ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। 400 ਬੰਦੇ ਦਾ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕਢਾਈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਮੋਗੀ ਏ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣਾ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੋਲੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਧੀਆਂ ਮਰਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਲਾੜ, ਧੀਆਂ ਮਰਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਓ ਨਾ। ਧੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਦੇ, ਲੜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਦਾ।
कुत्ते का काम है भौंकना, क्या अपनी ड्यूटी करे पिया, सानू ते की तरा दे। जी लेकिन पुत्रा मर्द दुश्मन लड़ना ते किसी मर्द नाल लड़ो, जी की मूजी नाल लड़ना जी पुत्रा। ये ते हुण गल कहवे तुम दस्या भी, अगर गल करिए ना सियासत दे विच, खुदा दी कसम कड़ाके पै जाण बिजली करके कि बंदा को बोल गया, जी पर की करिए, एवें बगैरत होके टाइम कड्ढण दे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बगैरती आ। हक साई का पता होवे, मौला अली सरकार ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी बदबख्त बंदा कौन है, मौला अली सरकार ने फरमाया जिन्होंने हक का पता तो फिर भी नाल ना खलोवे, सब तो जमाने तो बदबख्त आदमी। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बदबख्त किहनूं कहंदे, सरकार ने फरमाया गल सुने ਉਹਦੀ कोई तसल्ली ना करके अगे बयान कर दे, सब तो बदबख्त बंदा होवे। पुत्रा बयान आउंदा की नहींगा, मजबूरी है दस दी है दुनिया नूं कि धीआं बहुत वड्डी मजबूरी है। तू एवें तूफान छपा के बैठे आ, लोगों ने दौलत नूं खुदा मान लिया है, असीं दौलत नूं तलाक दित्ती है। कोई नहीं, अलहमदुलिल्लाह डांग ते ही कहने रब्बा थोड़ी देवी पर देवी इस तरह दी। कित्थों आया तू, साडे बोल जे किसी दे काम आ जाण, मैं तो बार बार अपनी नवी नस्ल नूं समझाना है, धी है या पुत्र है, वो किसी फिरके ना वाबस्ता है, वो किसी कौम ना वाबस्ता है, मैनूं ओहदी किसी नाल कोई गर्ज नहीं, मैनूं सिर्फ ओहदी इज्जत नाल गर्ज है। बेगुनाह पुत्र कतल होण डे ने, आना मुल नहीं पैण डिया, झूठी ना झूठी चौधर झूठी शोहरत कुछ भी नहीं। वारे शाह सदा जिउंदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने, दुनिया ते काम ऐसा करो कि दुनिया तारे मरन तो बाद, क्योंकि मौला अली सरकार ने फरमाया 100 साल जिंदगी नहीं मंगी, काम ऐसा कर जो लोग तुहानूं 100 साल याद रख। की बदमाशी बेअसूली बदमाशी करना, कि धी दी इज्जत लुटना, बेगुनाह बंदे मारना, कि बंदे दा नाम बन जाता है। सब तो बदबख्त आदमी हो जिहदे मूँह ते लोग खुशामद करन, बाद चों नफरत करन, जमाने का बदबख्त हो बंदा। कुरान कह रहा जरा रहम नहीं करता उसे रहम नहीं होना। मैं तो अपनी धीआं ते अपने पुत्रां अगे अर्ज करांगा कि पुत्रा नशे तो बचो, धीआं नूं कहांगा बेटा इज्जत दी शादी करो, इज्जत इक्को ही फेरा पाउंदी। बड़े बड़े कबीले अंदर पै के मर गए ने, उनको नेट का दौर है, चशाई भी बहुत है, चबराई भी बहुत है। तू मेरा पुत्र है, तो जी मुनाफिकत की बात है ना जी, पिस्टल कुछ नहीं करते। बड़ा अच्छा उस बंदे ने कौल किया भी 16 होए तो 2 रखो, पर अफसोस है कि पिस्टल फड़ाउण वाला तुहाडा दुश्मन बन जाए तो की करोगे। वही मैगजीन कढ़ लवे तुहानूं फड़ा दे, तुसीं ओहदे दिमाग च मैगजीन पा ली, ये तुसीं मैगजीन उदों चेक करके बहना जिन्ना चिर तुहाडी जिंदगी। जो तुहाडी जिंदगी का फैसला हो गया ना, एक बड़ा बंदा होया नां वाला, मावां रोज नहीं जमदियां, रोज जमदियां चिड़ियां ते रोज जमदे कां, कदी कदी जमदियां मावां ते हंस जिन्हां दे नाल। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਕਤ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਕਤ ਬੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਰਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਬਾਸ ਜ਼ਬੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਕਤ ਅਬਾਸ ਜ਼ਬੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਅਬਾਸ ਸ਼ਬਕਤ ਜ਼ਬੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਿਸਤਲ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, नहीं नहीं, क्योंकि दुश्मन जो पुत्रा दुश्मन तो नजर आता, मैं तो कहना भी पिंड मेरे दुश्मन का, उत्थे जो मैं लंघना बन के लंघना, तो जो पुत्रा मैनू पता लग जाए कि इस पिंड मेरी दुश्मनी, उत्थे मैं लंघना तो दुश्मन उत्थे बैठा हो। हाँ एक बात है, दना कहते ने दुश्मन 1 करोड़ मील से होवे ना, उन्होंने सीने ते समझो, लेकिन पुत्रा दुश्मन का बंदा दफा नहीं कर सकता, क्योंकि मुनाफिकत जो विकना ना मुसलमान की पुत्रा एक बात आ, ये ना जंग नहीं हटता मुसलमान, इनू खरीदा जाता है, या इनू तमाशबीनी दे आरे लाया जाता है, या इनू खरीदा जाता। ये विकदा है ना, पैसे देते हो तो मरना तो मर गया, तो पिछले लोगों लानत लै ली। ये पुत्रा जिन्हें लैनी इन्हें लई जानी है, क्योंकि जो जुम्मे लगी है ना, एक मैं गल की ना कि मस्जिद के फूक मारी तो मीर आलम ने गाई रखी सी जोगा साहब, उन्हें आख्या उन्हें कहवा पकाया, उन्हें कहा तां फिर गाई लाया और दुध लाया, असर का टाइम सी, बड़े स्पीकर लगे होंगे मसीतां दे विच, 8-8 स्पीकर ते लागे मरासी का घर सी, गल तो लगे बड़ी आउंदी। उठन लगा तो मौलवी ने फूक चा मारी मसीत, गां सन्नाटा छाया, गां डर गई, दुध डुल गया। उस आख्या तां फिर दुध लाया, उस आख्या बुढ़िया गाई दुध डोल छड़िया, उस आख्या इनू की गड़ा पिया, उस आख्या मौलवी मसीते फूक चा मारी है तो गां तरठ गई है, तो मरासी बड़ा सड़िया सी। उस आख्या आ जा जिन्हें लानत लैनी है रब के घर चों भी लै लेंदे। पुत्रा मुकबरी इन्हें लानत लैनी हुंदी ना, लैनी लैनी, कुछ भी करी जाओ, क्योंकि लानत कालों लै जाती, कालख नहीं लैंदी। मुनाफिक दी पुत्रा सारी उम्र गल करी जाई तो मुकदी नहीं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता मर्द ने एतमाद करना वा
ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਤਮਾਜ ਚ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੋ ਅਜ਼ਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਭੂਸ਼, ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, 16 ਕੰਨ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਵੱਜਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਦੀ। ਚੰਗਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਨੇੜ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਜੀ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ। ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸਬਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਨੱਵਰ ਮੰਝ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕੀਤੀ ਮੁਨੱਵਰ ਮੰਝ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅਸੂਲ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਾਨੇ ਡਕੈਤੀ, ਦੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਕੈਤ ਦਰਾਨੇ ਡਕੈਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਨੇ ਡਕੈਤੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੁੱਟ ਲੈਣ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਦੀ ਸੀ 500 ਚ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਐਵੇਂ। ਤੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਮੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਰੰਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਸਮ ਅੱਗੇ ਵੇਰ ਮੀਆਂ। ਗੁੰਡੀ ਰੰਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਢੇਰ ਮੀਆਂ। ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਰਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ। ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਅੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਲਾ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚੰਗੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਜੋਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਿਪਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਸਿਪਰਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰ ਸੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੱਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਆਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਗ ਤੇ ਨਾ ਸੌਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖੜੀ ਜਾਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੌਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅਸਲੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੇ 2-4 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਧੀ ਦੀ ਜੰਝ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੈਰਤ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਦਾਂ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਧੱਕੇ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਤਰਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ। ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਥੜੇ ਵੱਜਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੁੱਟਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਰਾਣੇ ਡਕੈਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੋ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਲਫਣੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਜਿੰਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਜੀ,
ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਤਹਿਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਹਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਪਟਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੇਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਖਤਿਆਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਵੇਖੀ। ਸਹੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਸਐਚਓ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਰਾਣੇ ਨਸੀਬ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਗਰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਫੌਜ ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਸਐਚਓ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ 302 ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਬਦਲਦੇ ਬੰਦਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਤਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਐਸਐਚਓ, ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਨੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਐਸਐਚਓ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਕਰਾਚੀ ਅਮਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਤੋਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਵੀ 2 ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਕੰਮ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਰ ਜਾਵੇ ਨੀਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਆਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਫਾ ਹੈਗੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੁਖਲਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ। ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਐਚਓ ਜੋ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਐਸਐਚਓ ਅਥਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਐਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੀ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਸੁਪਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੀਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਨੂਰ ਅਕਬਰ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿ 2 ਫਰੀਕਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਇਆ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕਾ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਚੋਂ ਝੂਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਗੇਰੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਈ ਉਸਦੇ ਹੁੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕਾ ਆਏ ਝੂਠਾ ਜੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਫਰਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਜੀ 16 ਮਿੰਟ। ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਸੀ 103। ਕੁੱਤਾ ਜੇ ਚ ਘਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁੱਤਾ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 295 ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੋਭੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਮੁੰਡਾ ਫਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਕੁੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਪੱਠਾ ਸਾਡਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ,
ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਤੇ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਚ ਲੜ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 9 ਮਾਹ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੜੇਗਾ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਕੁੱਤਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਦਾ 30 ਕੁੱਤਾ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ 33 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ 33 ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ 33 ਲੜਦਾ ਨਾ 34 ਲੜਦਾ। ਕੁੱਤਾ 30 30.5 31 ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਮੌਲਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਪਰਵਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤਨਾਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ ਬੱਚੇ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭ ਜੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਖੁਣਸ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਖਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਗੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਰਫ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਵਾਤੋ ਇਜ਼ੋ ਮੰਤਾ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਤੋ ਦਿਲੋਂ ਮੰਤਾ ਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਮਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬਈ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜੀ ਲਈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣੀ ਦਿਲੇ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਕਮਦਿਲਾ ਘੋੜਾ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪਿਛਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਾੜੀ ਤੇ ਖਲੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਾੜੀ ਲਾਓ। ਖਲੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਾੜੀ ਲਾਉਣੀ, ਫੋੜ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਤਨਾ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੋੜੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਲੰਗਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪੜਦੇ ਕੱਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਲਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪੜਦੇ। ਇਹ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਚੱਲ ਪੜਿਓ। ਇਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਰਮ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਨਵਾਬੀ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਕੀ ਮਾਣ ਹੈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ। ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਸਹੀ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਬੋਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸਦਾ। ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸਵੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ।